अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किल हल कर शही मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाई रद शहीद करबला के वास्ते। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल बाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। खुदाया बहक़े बनी फातिमा के बरक़ौले ईमा कुनम खातमा, अगर दावातम रद कुनी वर कबूल मन दस्तो दामान आले रसूल। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मती रूही पैयंबर यक नजर कुन सुयमा। ऐ अशरफी ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाई बस्तराज कलील करम कुशा करम कुशा करम कुशा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शय्यन व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परम चरम श्रद्धेय सुसम्मानित मनोनीत मनोपुत निर्वाचित आजकेर सभामंचेर सभापति, पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत, गुले गुलजारे अज़मतियत व अशरफियत, हुजूर सैयदी व मुर्शिदी सूफिये मिल्लत, स्टेजे उपस्थित ओलामाए किराम, तलबाए जाम, पिंडिले उपस्थित सुभद्र मंडली, बाबा ओ भाईरा, पर्दा नसीमा ओ बोन, सकलके जानाई आंतरिक सालाम। अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहू। वा अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहू। प्रशंसा मात्र जिनी करुणामय, जिनी महिमामय, जिनी अक्षय अव्यय, जिनी सारा विश्व के कोन शब्द द्वारा सृष्टि करेছেন সেই মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য, যার প্রশংসা লেখে বলে গুণে শেষ করা যায়নি যাবে না। তাই কোরআন মাজিদের পরিপূর্ণ ভাষায় আলহামদুলিল্লাহর দ্বারাই পরিপূর্ণ। সকলে মিলে উচ্চ বাক্যে আল্লাহর শুকরিয়া আদা করে বলুন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। অতঃপর দুরূদে পাক অবতীর্ণ হোক রাসূলে আকরাম নূরে মুজাসসাম আহমদে মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। আসুন একবার সকলে মিলে मोहब्बतेर सहित रसूलुल्लाहर गोलामीर परिचय दिए एकबार झुमे झुमे दुरूदे पाक पढ़ी। उच्च वाक्ये पढ़ुन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि मौलाना मुहम्मद हबीबिना। मौलाना
मुहम्मद व अला आले मौलाना मुहम्मद। दो तीनटा ছন্দ উর্দু থেকে পড়ছি। হ্যাঁ, একবার मोहब्बत बोलুন या रसूल अल्लाह। क्या बताऊं क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, क्या बताऊं। দুনিয়াতে মানুষ খালি কষ্ট দিতে চায়, কারো কষ্ট কেউ মোচন করতে চায় না। সমস্ত দুনিয়ার কষ্ট মোচনকারী হলেন আমার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কবি বলছেন, দুনিয়া वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल का दर्द दिल का दवा मदीना है, दर्द दिल का दवा मदीना है, क्या बताओ। আমরা করতে যেতে পারছি, কেউ অর্থের অভাব যেতে পারছে না, কারণ অর্থে থাকলে জান ভালো না, স্বাস্থ্য ঠিক নাই, যেতে পারছে না। তো যারা হজে যেতে না পারে, যারা হজে যেতে পারছে না, তাদেরকে কি করতে বলেছেন দেখুন কি বলছেন কবি। উনকে आँखों का नूर तो देखो, उनकी आँखों का नूर तो देखो, उनकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है, क्या बताओ कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, क्या बताओ। उठ के जाओ कहाँ मदीने से, उठ के जाओ कहाँ मदीने से,
उठ के जाओ। शायर বলছেন মদিনা থেকে উঠে যাব কোথায়? उठ के जाओ कहाँ मदीने से, क्या कोई तो सुरा मदीना है, क्या कोई तो सुरा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा अल्लाहुम्मा सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आले मौलाना मुहम्मद। बरादरान मिल्लत इस्लामिया আমাকে একটা সাবজেক্ট করে দিয়েছে কি মা বাবার সাথে, বুঝতে পারছেন? আজকে তো মনটা চাচ্ছে মখদুমে আশরাফের উপরে বলি। যাই হোক বারাদারানে মিল্লাত ইসলাম, খুব অল্প সময়, আধা ঘন্টার মধ্যে প্রায় 10 মিনিট মনে হয় চলে গেল। হ্যাঁ 20টা মিনিট সময় আমি কোরআনে আজিম থেকে আয়াতে কারিমা পড়েছি, ওয়া'বুদুল্লাহ, তোমরা আল্লাহর ইবাদত ওয়ালা তুশরিকু বিহি শাইয়া, আল্লাহর সঙ্গে কোনো জিনিসকে অংশীদার করিও না। ওয়া বিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা, তোমরা মা বাবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো। বারাদারানে মিল্লাত ইসলামিয়া, মা আর বাবা এটা হলো অমূল্য রত্ন। যেই রকম একটা বৃক্ষ যদি দাঁড়িয়ে থাকে, একটা গাছ, তো ওই গাছের তলায় মানুষ যদি সারাদিন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তো ওই গাছের তলায় ছায়ায় গেলে মানুষটার ক্লান্তটা দূর হয়ে যায়। বারাদারানে মিল্লাত ইসলামিয়া, ওই রকম মা আর বাবা, সন্তান যতই কষ্ট করুক, যতই আপনার কি বলে টাইট হয়ে যাক, যতই ক্লান্ত হয়ে যাক, রাত্রি বেলায় যদি মায়ের আঁচলটা একবার ধরে, তো মা সন্তানকে সান্ত্বনা দিয়ে তার সমস্ত দুঃখ কষ্টকে দূর করে দেয়। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। বারাদারানে মিল্লাত ইসলামিয়া, আজকে আমাদের অবস্থা খুবই খারাপ। মায়ের সম্মান কোন দুনিয়ার মানুষ দেয় নাই, মায়ের সম্মান স্বয়ং আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল দিয়েছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। বারাদারানে মিল্লাত ইসলামিয়া, মা এমন একটা শব্দ, আপনি যতই কড়া করে বলতে যান, কিন্তু আপনা থেকে সেটা নরম হয়ে যায়। মা এরকম বলা যায়, মা কথাটা কত নরম, কত ভালোবাসার সহিত। বারাদারানে মিল্লাত ইসলামিয়া, মায়ের সম্মান আমার নবী মুস্তাফা আকায়ে নিয়ামত, দরিয়ায়ে রহমত, তাজদারে মক্কি ওয়া মাদানী, আহমদে মুজতবা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত দিয়েছেন। একজন সাহাবী আমার রাসূলের দরবারে গেলেন, যাওয়ার পরে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ওগো আল্লাহর নবী, আমি জিহাদ করতে চাই। জিহাদ ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি জিহাদ করার ইরাদা করেছি। তো নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে যখন বললেন,
ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি জিহাদ করার কি করেছি? ইরাদা করেছি, নিয়ত করেছি। আমার দয়ার রাসূল বিশ্ব নবী মুস্তাফা গায়বের সংবাদদাতা নবী আমার বলেন, বলো সাহাবী শুনে নাও, তোমার মা কি দুনিয়াতে জীবিত আছে? যখন সাহাবী রাসূল বললেন, নবী গো, আমার ইরাদা, আমার ইচ্ছা, আমি যুদ্ধে যাব, আমি জিহাদ করতে যাব, আমি আপনার কাছে মশওয়ারা নেওয়ার জন্য এসেছি, আপনার রায় কি আমি জিহাদে যাব কি যাব না? আমার দয়াল নবী গো, আমার বিশ্ব নবী মুস্তাফা বলেন, বলে সাহাবী রে, বলো বলো তোমার মা কি দুনিয়াতে জীবিত আছে? ওই সাহাবী রাসূল বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নাম, হ্যাঁ, আমার মা দুনিয়াতে জীবিত আছে। আমার দয়াল নবী বিশ্ব মুস্তাফা বলেন, হে আমার সাহাবী শুনে নাও, বাড়িতে চলে যাও আর নিজের মায়ের সেবা যত্নকে নিজের উপরে ওয়াজিব করে নাও। নিজের মার সেবা যত্ন, নিজের মার ভালোবাসাকে তোমার উপরে ওয়াজিব করে নাও। তোমার মায়ের খিদমতকে তোমার উপরে লাজিম করে নাও, কারণ তোমার মায়ের কদমের তলে তোমার জান্নাত আছে। জন্ম দুঃখিনী মা, গর্ভধারিণী মা, দুঃখের দরদি আমার জন্ম দুঃখী মা। আপনার হবে না? একবার আর মহব্বতে বলুন, দুঃখের দরদি মা, জন্ম দুঃখিনী মা, গর্ভধারিণী আমার জন্ম দুঃখী মা। মায়ের কানন যাবতে জীব, দু চার মাস বনের কান্দনে ও না ঘরের পরিবারের কান্দন, ঘরের পরিবারের কান্দন কয়েকদিন পরে থাকে না। দুঃখের দরদি আমার জন্ম দুঃখী মা, গর্ভধারিণী মা, জন্ম দুঃখিনী মা, দুঃখের দরদি আমার জন্ম দুঃখী মা। যখন আপনার মায়ের গর্ভে, আমার মায়ের গর্ভে, আমরা গর্ভের মধ্যে ছিলাম মুসলমান, মাকে কত কষ্ট দিয়েছে একবার কি চিন্তা করেছেন? একবার যদি আমরা নড়ে উঠেছি, মায়ের পেটের মধ্যে এত যন্ত্রণা হয়েছে গো, মা ব্যথায় জমিন ধরে জমিনে বসে গেছে। হে মুসলমান, আজকে মাকে আমরা চিনতে পারলাম না, মায়ের সেবা করতে পারলাম না, আজকে আমরা মাকে কটু ভাষা দিয়ে গালি দিয়ে থাকে। আল্লাহর নবী বলেন, যদি কোনো সন্তানের উপরে মা একবার নারাজ হয়ে যায়, তাহলে ওই সন্তান জান্নাতের হাওয়া পর্যন্ত পাবে না। 10 মাসে 10 দিনে ধরে মায়ে গর্ভে দিছে নেথাই, রক্ত মাংস খাইয়া মায়ের ভবে আইলাম ভাই। কয়দিন থাকে একটা মায়ের গর্ভের মধ্যে? কমপক্ষে 7 মাস, 8 মাস, 10 মাস। আর একটা বইয়ে দেখলাম 21 মাস পর্যন্ত মায়ের সন্তান মায়ের গর্ভে থাকতে পারে। আজকে যদি 10 মাস থেকে একদিন বেশি হয়ে যায়, তাহলে ডাক্তার বলে সিজার ছাড়া আর কিছু উপায় নাই, বলে কি নাই? কিন্তু এটা বই প্রমাণ করছে 21 মাস পর্যন্ত মায়ের গর্ভে সন্তান থাকতে পারে। ব্রাদারানে মিল্লাতে ইসলামিয়া, আমরা 10 মাস 10 দিন মায়ের গর্ভে থাকি। এই 10টা মাসে ও মুসলমান, একজন বাবাকে যদি বলা হয় তুমি 4খানা ইট পেটের মধ্যে বেঁধে তুমি 10টা মাসে চলাফেরা করতে পারবে, আপনি পারবেন না, উনি পারবেন না, আমি পারবো না, কোনো বাবা পারবে না। এটা এই 4টা ইট আপনার কি বলে 10 কিলো, 5 কিলো, 7 কিলো ওজন নিয়ে 10 মাস ঘোরাফেরা করতে
কোন বাবা পারবে না। কিন্তু মুসলমান মা এমন একটা দয়ার সাগর গো, আপনি 1 মাস নয় 2 মাস নয়, যেদিন থেকে মায়ের গর্ভে আসলেন ওই দিন থেকে মায়ের কষ্ট শুরু হয়ে গেল। আপনার যখন বয়স হয় পেটের মধ্যে 2 মাস থেকে 2.5 মাস হয়ে যায়, মায়ের খাদ্য বন্ধ হয়ে যায়, পেটের মধ্যে খাবার যায় না। পেটের মধ্যে যখন এই খাবার খায় সঙ্গে সঙ্গে মা উল্টি করে জমিনে ফেলে দেয়। মা না খেয়ে খেয়ে আপনাকে কষ্ট দেয় না। হে মুসলমান, এইরকম মায়ের সন্তান আমরা মায়ের সেবা করতে পারলাম না। 10টা মাস আমরা কত কষ্ট করে কষ্ট যন্ত্রণা বেদনা দিয়েছি, কিন্তু মুসলমান একবার কি চিন্তা করেছি ওই মাকে আমরা কেন আজকে গালি দিই? কেউ চিন্তা করেছি? কোনদিন করলাম না। একটু যদি দেরি হয়েছে তো মায়ের উপর চোট, বউকে যদি একটু দুটা কথা বলেছি, বউকে শাসন মাকে শাসন করছে, বলে তুই আমার বউকে গালি দিলি কেন? এই বুঝি তখন বুড়ি চলে আসলো, আর মা না। ব্রাদারাত ইসলামিয়া একবার কি চিন্তা করেছি 10টা মাস যে আমাকে গর্ভে নিয়ে বেরিয়েছে, 10টা মাস নিয়ে একটা পেটের মধ্যে ওজন নিয়ে আবার পরিবারের সমস্ত কাজ কর্ম করতে হয়, আবার রান্না করতে হয়। ওই অসুবিধায় যদি মা বিছানায় শুয়ে থাকে, বাবার খাবার যদি তৈরি না হয় মুসলমান, তাহলে আবার বাবা যেন মাকে গালি দেয়। মাকে অনেকে বাবা ভাই আছে, মাকে আপনার কি করে মার পর্যন্ত দিয়ে দেয়। আমরা কখনো মায়ের কষ্টটা বুঝলাম না, মার কষ্টটা কেউ চিন্তা করলাম না। কবি বলছেন 10 মাসে 10 দিনে ধরে মায়ে গর্ভে দিচ্ছেন নেথাই, রক্ত মাংস খাইয়া মায়ের ভবে আইলাম ভাই। মায়ের গর্ভে আমরা কি খাই? ভাত, পান্তা, রুটি, চূড়া, দই, মিষ্টি, সন্দেশ, কি খাই? রক্ত পান করি। কিতাব খুলে দেখুন মুসলমান, আল্লাহ এমন একটা সিস্টেম তৈরি করে দিয়েছে, নারীর সঙ্গে নারী জুড়ে দিয়েছে, আর সেই নারী দ্বারা আমরা মায়ের রক্তটা শ্রবণ করে 10 মাস 10 দিন ধরে আমরা খাই, আর আর করি আমরা বড় হই মায়ের গর্ভে। কিন্তু ব্রাদারে মিল্লাত ইসলাম যখন ভূমিষ্ঠ হয়ে যায় তখন কি করি? ভূমিষ্ঠ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা মায়ের স্তনের দুধ পান করি। কিতাব প্রমাণ করে, সায়েন্স বলছে 40 ফোঁটা দুধ আপনার 40 দিন পরে 1 ফোঁটা দুধ তৈরি হয়। জয় বলুন সুবহানাল্লাহ। 10 মাসে 10 দিন ধরে মাই গর্ভে দিচ্ছেন নেথাই, রক্ত মাংস খাইয়া মায়ের ভবে আইলাম ভাই। ভূমিষ্ঠ হইলাম আমি, উঠিলাম কান্দিয়া, ভূমিষ্ঠ হইলেন আপনি, উঠিলেন কান্দিয়া, সান্ত্বনা করিল মায়ের বুকের দুধ দিয়া। সন্তান অসুস্থ হইলে পরে সন্তানকে জড়িয়ে ধরে আর বলে আমায় লইয়া যাও গো আল্লাহ, আমায় লইয়া যাও গো আল্লাহ, সন্তানেরই লইও না দুঃখের দরদি আমার জন্ম দুঃখে। গর্ভধারিণী মা, জন্ম দুঃখিনী মা, দুঃখের দরদি আমার জন্ম দুঃখে মা। মা যার ভালো ওর সন্তানও ভালো। মা যদি ভালো হয়, পরহেজগারিনী হয়, নেককার হয়, তাহলে সন্তানও ভালো হবে। এটা অনেক রকম ইতিহাস দেখবেন। মা উম্মুল খায়ের ফাতেমা, বেটা গৌসে আজম। মা উম্মুল খায়ের ফাতেমা, বেটা গৌসে আজম। ব্রাদারানে মিল্লাত ইসলামিয়া ফরিদউদ্দিন গঞ্জ শকর নামটা আপনারা শুনেছেন। হে মুসলমান, এই ফরিদউদ্দিন গঞ্জ শকর আলাইহির রহমতু ওয়ার রিদওয়ান, যিনি হলেন হযরত কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি। ফরিদউদ্দিন গঞ্জ শকর আলাইহির রহমতু ওয়ার রিদওয়ান, উনি যে দিয়ে হাঁটতেন
ওনার চেহারা দেখে মানুষ মুসলমান হয়ে যেত। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আজকে অন্য জাতির মানুষরা বলে ইসলাম জবরদস্ত করে প্রচার করা হয়েছে, তলোয়ারের জোরে ইসলাম প্রচার হয়েছে। আপনার কি বলে যুদ্ধের জোরে ইসলাম প্রচার হয়েছে? না বন্ধু না, ইসলাম আখলাকের জোরে প্রচার হয়েছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। হযরত ফরিদউদ্দিন গঞ্জাশকর আলাইহি রহমাতু ওয়ার রিদওয়ান যেদিক দিয়ে যেতেন, যখনই ওনার চেহারার উপরে গায়র মুসলিমের দৃষ্টি পড়ে যেত, সঙ্গে সঙ্গে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যেত। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। হযরত ফরিদউদ্দিন গঞ্জাশকর আলাইহি রহমাতু ওয়ার রিদওয়ান একদিন নিজের মাকে এসে বলছেন, মা ও আম্মি জননী, আপনি কি শুনেছেন তোমার কলিজার টুকরা হযরত ফরিদউদ্দিন গঞ্জাশকর বলেন, ও আমার আম্মি জান, তোমার কলিজার টুকরা ফরিদ যেই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়, যখন গায়র মুসলিমের চেহারা, গায়র মুসলিমের দৃষ্টি তোমার নূরে নাজারের উপরে পড়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে আর দেরি হয় না কালেমায়ে তাইয়্যিবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়ে মুসলমান হয়ে যায়। হযরত ফরিদউদ্দিন গঞ্জাশকর আলাইহি রহমাতু ওয়ার রিদওয়ানের মা বলছেন, এটা তোমার কামাল নয়, এটা তোমার মায়ের ইহসান। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। হযরত ফরিদউদ্দিন গঞ্জাশকর বলেন, মা তোমার সন্তানকে আল্লাহ এত ক্ষমতা দিয়েছে, তোমার সন্তানকে আল্লাহ এত পাওয়ার দিয়েছে, তোমার সন্তানের কথা বলার প্রয়োজন হয় না। তোমার সন্তান যেদিকে দিয়ে হেঁটে যায়, যখনই গায়র মুসলিমের দৃষ্টি তোমার সন্তানের উপরে পড়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যায়। মা বলে, বেটা এটা তোমার কামাল নয় রে বেটা, এটা তোমার মায়ের ইহসান। বলে, মা কেমন করে একটু জানতে পারি? হযরত ফরিদউদ্দিন গঞ্জাশকর আলাইহি রহমাতু ওয়ার রিদওয়ানের মা বলেন, বেটা শুনে নাও, যখন তুমি গর্ভে ছিলে রে, যখন তুমি আমার গর্ভে ছিলে, ওই গর্ভ অবস্থায় তোমার মা জীবনে এক ওয়াক্তের নামাজ কাজা করে নাই, তোমার মায়ের তাহাজ্জুদ কোনোদিন কাজা হয় নাই। বলে, ও বেটা শুনে নাও, তোমার মা যখন তুমি গর্ভে ছিলে, তোমার মায়ের কোনোদিন কোরআন তেলাওয়াত ছুটে নাই। তুমি যখন গর্ভে ছিলে, আমি কোনোদিন আল্লাহর মুকদ্দাস কালামকে ছাড়ি নাই, আল্লাহর কালামকে তেলাওয়াত করতাম, 5 ওয়াক্তের নামাজ তো পড়তাম, 4টা ইশরাকে আপনার কি বলে তাহাজ্জুদ পর্যন্ত ছড়তাম না। বলে, আমার সন্তান শুনে নাও, তুমি যখন দুনিয়াতে আসলে, দুনিয়াতে ভূমিষ্ঠ হলে, দুনিয়াতে আসার পরে যখন তুমি আমার দুধ পান করতে, আমি তোমার মা, আমি তোমার জননী, আমি যতক্ষণ পর্যন্ত ওযু করার পরে 2 রাকাত নফল নামাজ আদা না করে নিতাম, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি যেন দুধ পান করাতাম না। ব্রাদারান মিল্লাত ইসলামিয়া, আমার ফরিদউদ্দিন গঞ্জাশকর আলাইহি রহমাতু ওয়ার রিদওয়ানের মা বলেন, বেটা শুনে নাও, তুমি যখন গর্ভে ছিলে, গর্ভে থাকার পরে ভূমিষ্ঠ হলে, তোমাকে দুধ পান করে আমি আপনার বিছানায় শুয়ে দিতাম। যখন তুমি বিছানায় চলে যেতে, আমি ওই সময় নামাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে যেতাম আর নামাজ পড়ে দোয়া করতাম। যখন রাত্রি বেলায় এশার নামাজ পড়া হয়ে যেত, এশার পড়ার পরে আপনার তাহাজ্জুদ পড়তাম। ওই গভীর রাত্রিতে তাহাজ্জুদের নামাজের সময় যখন তাহাজ্জুদ পড়ার পরে আমি আল্লাহর দরবারে দোয়া করতাম, হে পরওয়ারদিগার, তুমি আমাকে সন্তান দান করেছো, আল্লাহ গো আমাকে তুমি বেটা দিয়েছো, সন্তান যোগ্য দিয়েছো। ও রব্বুল আলামিন, আমি ফরিদউদ্দিনের মা তোমার দরবারে আঁচলখানা পেতে দোয়ার জন্য হাত তুলেছে। মাওলা, হে পরওয়ারদিগার, তোমার দরবারে হাত তোলন করেছে। আল্লাহ পাক, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, ও রব্বুল আলামিন, তুমি আমার সন্তানের মধ্যে এমন রূহানি দিয়ে দিও, এমন তাকওয়া পরহেজগারি দিয়ে দিও। ও রব্বুল আলামিন, আমার সন্তানকে এমন যোগ্য বানিয়ে দিও যেন আমার সন্তানকে কাউকে বলার প্রয়োজন না হয়, তুমি কলেমা পড়ো, তুমি কলেমা পড়ো, যেন আমার সন্তানের চেহারা দেখে মুসলমান হয়ে যায়। ব্রাদারান হযরত ফরিদউদ্দিন গঞ্জাশকর আলাইহি রহমাতু ওয়ার রিদওয়ান আপনার কি করছেন? বলেন, মা সত্যিকারে এটা তোমার ইহসান। হযরত ফরিদউদ্দিন গঞ্জাশকর রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়, মানুষেরা দেখে সঙ্গে সঙ্গে কলেমা পড়ে নাই। চতুর্দিকে আওয়াজটা প্রচার হয়ে গেল,
মানুষ এসেছে যাকে দেখলেই মানুষ কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যায়। এই খবরটা বাদশার কাছে পৌঁছে গেল। বাদশাকে খবর দিয়ে দেওয়া হলো। বাদশাকে বলে, বাদশা নামদার, এমন একজন মানুষ যাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান আপনার যার চেহারা দেখলে এই মানুষটা যে অবস্থায় দেখে সঙ্গে সঙ্গে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যায়। হে ব্রাদার মিল্লাত ইসলামিয়া, বাদশা তখন হুকুম লাগু করে দিলেন, ওই ব্যক্তিটাকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আসো। হে মুসলমান, ওই ব্যক্তিটাকে যখন বাদশার সামনে নিয়ে আসা হলো, বাদশার রাজপ্রাসাদ সুসজ্জিত করা আছে। আজকে মানুষ চিন্তা করছে আজকে তো ফরিদউদ্দিন গাঞ্জা সাকারের হলওয়ার ডাইট হয়ে যাবে। কেমন মানুষকে মুসলমান করে? মুসলমান হযরত ফরিদউদ্দিন গাঞ্জা সাকার আলাইহির রহমত ওয়া রিদওয়ানকে যখন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করা হলো, প্রথম কদম রেখেছেন, দ্বিতীয় কদম রাখার পরে যখন বাদশার দৃষ্টি হযরত ফরিদউদ্দিন গাঞ্জা সাকারের চেহারার উপরে পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে বাদশা দাঁড়িয়ে কলেমা পড়তে লেগেছেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হে ব্রাদার মিল্লাত ইসলাম, জাযাকাল্লাহু ফিদ দারাইন। ব্রাদার মিল্লাত ইসলামিয়া, তাই আপনাদেরকে বলি, যার মা দুনিয়াতে বেঁচে আছে এখনো তার জান্নাতের চৌকাঠে চুম্বন দেওয়াটা বাকি আছে। যার মা দুনিয়াতে বেঁচে আছে হজের সওয়াব নেওয়ার মতো তার রাস্তা এখনো খোলা আছে। ওই রাস্তাটা খোলা। আপনারা যদি এখনো পর্যন্ত মায়ের সেবা করতে পারেন, আমার নবী বলেন, যে সন্তান মায়ের দিকে একবার ভালোবাসার নজরে দেখবে, ওই সন্তানের নামায় আমলের মধ্যে আল্লাহ একটা হজ্জে মাবরুরের সওয়াব দান করবেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ব্রাদার মিল্লাত ইসলামিয়া, তাই আপনাদেরকে বলি বাবা ভাইরা, যার মা দুনিয়াতে জীবিত এখনো যদি মাকে কোনো কটু ভাষা দিয়ে গালি দিয়েছেন, মাকে যদি অসম্মান করেছেন, এখনো গিয়ে মায়ের দরবারে গিয়ে মায়ের পা দুটা ধরে, হাত দুটা ধরে বলবেন, মা আমি তোমাকে কষ্ট দিয়েছি, আমি তোমাকে গালি দিয়েছি, আমি তোমাকে অসম্মান করেছি। বলে, মা আমি তোমার সন্তান, ভুলে ভটকে বলে দিয়েছি, গালি দিয়ে দিয়েছি। বলে, মা আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই। আজ পর্যন্ত কোনো পাথর দিল মা দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করে নাই। এইরকম আপনার মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলে মা তার উপরে খুশি হবে না, রাজি হবে না। ব্রাদার মিল্লাত ইসলামিয়া, মা যদি আপনার উপরে রাজি, বাবা যদি আপনার উপরে রাজি, আমার রাসূল তার উপরে রাজি, আমার রাসূল যার উপরে রাজি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার উপরে রাজি। যার উপরে আল্লাহ রাজি হয়ে যাবে, আমার আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করে দিবেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ব্রাদার মিল্লাত ইসলামিয়া, তাই আপনাদেরকে বলি, মায়ের সেবা করুন, মাকে ভালোবাসুন। ব্রাদার মিল্লাত ইসলামিয়া, সময়টা আমার শেষ হয়ে গেছে, তাই আমি আর বক্তব্যকে লম্বা করতে চাই না, দু তিনটা ছন্দ করতে চাই। একবার মহব্বতে দুরূদে পাক পড়ুন, আল্লাহুম্মা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মাওলানা মুহাম্মাদ। গরিবে ধরেছেন মা পেয়ে কত যন্ত্রণা, গরিবে ধরেছেন মা পেয়ে কত যন্ত্রণা, জড়েছে মায় কত শক্তি বল। এই দুনিয়ায় তবু কেন মায়ের চোখে জল, এই দুনিয়ায় তবু কেন মায়ের চোখে জল। গরিবে ধরেছেন মা পেয়ে কত যন্ত্রণা, গরিবে ধরেছেন মা পেয়ে কত যন্ত্রণা, ঝরেছে মায় কত শক্তি বল। এই দুনিয়ায় তবু কেন মায়ের চোখে জল, এই দুনিয়ায় তবু কেন মায়ের চোখে জল। 10 মাস 10 দিন রেখেছিল যতনে, প্রসব করিল কত কষ্ট করে,
10 দিন রেখেছিল যতনে প্রসব করিল মায়ে কত কষ্ট করে হায় গো আমার মা জননী দেখাইলেন বিশ্বভূমি হায় গো আমার মা জননী দেখাইলেন বিশ্বভূমি কাটা গাছে ধরা ইলো ফল এই দুনিয়ায় তবু কেন মায়ের চোখে জাল এই দুনিয়ায় তবু কেন মায়ের চোখে জাল কেউ করে গো মায়ের সেবা কেউ বা করে অনাচার তবু ভালোবাসা দিয়ে গড়েছে মায়ের সংসার আপনার স্কুলে যাওয়ার সময় স্কুলে যাবার সময় হয়ে গেছে মা যদি খাবার না দিতে পারে এই বুড়িটা কি করছিল সকাল থেকে এখনো খাবার দেয়নি আমি এখন যাব স্কুল বেটা গালি দিচ্ছে এদিকে বেটার কাজ করতে গেলে বাবা এসে খাবার চাচ্ছে হ্যাঁ বাবা একটা জিনিস চাচ্ছে এক লোটা পানি দেয় মা দিতে পারছে না বলছে এই তুই কি করছিস সকাল থেকে এখনো পর্যন্ত খাবারগুলো রেডি হয় নাই কিন্তু ব্রাদার ইসলাম কোন মা আজ পর্যন্ত রাগ করে বলে নাই মা হাসি মুখে মুচকি হেসে বলেন হ্যাঁ এখনই হয়ে যাবে দিয়ে দিয়েছি ব্রাদার মিল্লাত ইসলামিয়া কত গালি কত অত্যাচার তবু মা আনন্দের সহিত আপনাকে আমাকে নিয়ে সংসার করেছেন জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ কেউ করে গো মায়ের সেবা কেউ বা করে অনাচার তবু ভালোবাসা দিয়ে করেছে মায়ের সংসার স্নেহ মায়া মমতা কত যে দিয়েছেন মা স্নেহ মায়া মমতা কত যে দিয়েছেন মা মনে পড়ে মায়ের রিয়া চল এই দুনিয়ায় তবু কেন মায়ের চোখে জল এই দুনিয়ায় তবু কেন মায়ের চোখে জল শিশু কালে মায়ের কলে করিতাম খেলা ব্যথা ভরা জীবনে জোড়াইতাম জালা শিশুকালে মায়ের কলে করিতাম খেলা ব্যথা ভরা জীবনে জোড়াইতাম জালা আমার নবী বলেন ভাই মাই ছাড়া তোর উপায় নাই মা যে তোমার সম্বল এই দুনিয়ায় তবু কেন মায়ের চোখে জাল এই দুনিয়ায় তবু কেন মায়ের চোখে জাল গরিবে ধরেছেন মা পেয়ে কত যন্ত্রণা ঝরেছে মাই কত শক্তিবান এই দুনিয়ায় তবু কেন মায়ের চোখে যায় ব্রাদার ইসলাম এখান থেকে ভাষাতে বলাতে ত্রুটি আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থী আস্তাগফিরুল্লাহ রব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু ইলাইহি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন হায়াত বাকি তো মুলাকাত বাকি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু